గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్కరీస్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు చర్చించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ ఏవీలో చూసాం కదా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తున్న కోర్సులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్. అంతేకాదు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రీసెంట్గా ఏపీ ప్రభుత్వం చేత అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఉత్తమ పర్యాటక విద్యా సంస్థగా కూడా అవార్డును అందుకుంది. మరి చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎలా అనిపించింది చంద్రబాబు గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకున్నారు? చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చాలా అంటే ఇది ఒక గర్వంతో కూడిన హ్యాపీనెస్ అనమాట. అంటే ఈ 20 years జర్నీలో అండి మేము చాలా ఒడిదుడుకులు చూసాం అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇంత గుర్తింపు తీసుకొచ్చే స్టేజ్కి మనం రీచ్ అయ్యామంటే మాకు చాలా అంటే ఇది చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పటిదాకా మా ఈ 20 yearsలో జాతీయ అవార్డులు, అంతర్జాతీయ అవార్డులు కూడా చాలా వచ్చినాయండి. బట్ విజనరీ లీడర్ లైక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అన్నది మమ్మల్ని గుర్తించడం అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ని గుర్తించారండి. ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్నే గుర్తించేవాళ్ళు అనమాట. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ని, ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఉత్తమ టూరిజం ఇన్స్టిట్యూట్ కింద మమ్మల్ని అవార్డు ఇవ్వడం అన్నది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామండి. ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా మా టీమ్ మెంబర్స్ అండి. అంటే మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, మా అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, అలాగే మా డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, మా హెడ్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరికీతో పాటు ముఖ్యంగా మా మీద ఎంతో నమ్మకంగా తల్లిదండ్రులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పిల్లల్ని మా దగ్గర జాయిన్ చేసిన తల్లిదండ్రులకి ధన్యవాదాలు తెలపాల్సిందే. ఇంకా మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ అండి. ఇప్పుడు దాకా 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా పాస్అవుట్ అయి బయటకు వెళ్ళారండి. ఇప్పుడు దగ్గరగా 8,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన క్యాంపస్ అన్ని 9 క్యాంపస్లో ఉండి చదువుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిందే. ఈవెన్ చిన్నపిల్లలైనా కానీ ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు దెమ్. బికాస్ వాళ్ళు మేము చెప్పినట్టు విని వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి చదువుకుంటూ మూలంగా వాళ్ళకి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ మేము కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేము ఇవ్వగలిగాం. ఆ ప్లేస్మెంట్స్లో వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా రాణించడం మూలంగా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్కి వెళ్ళగలిగారు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ 1 day or 2 days or 1 year హార్డ్ వర్క్ అండి. దిస్ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years అనమాట. సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ 20 yearsలో ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా తప్పకుండా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందే. అండ్ ఈ అవార్డు వాళ్ళకే దొరుకుతుందండి డెఫినెట్గా. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అండి. యా నైస్ అండి. రైట్, కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఒక కాల్ తీసుకుని మాట్లాడదాం. విజయనగరం నుంచి కావ్య గారు ఉన్నారు. కావ్య గారు మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ కావ్య గారు. సార్ బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటి సార్?
ఓకే అమ్మా. బీబీఏ ఇస్ అండర్ గ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా, అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్స్ అప్పుడే రావు అనమాట. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు స్పెషలైజేషన్స్ అంటే మీకు డిఫరెంట్గా ఎలా ఉంటాయంటే, బీబీఏ చదువుతున్నారు, జనరల్ బీబీఏ, దాంట్లో మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ, ఇలా దానికి రిలేట్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఎకనామిక్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట. సో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడే స్పెషలైజేషన్ అన్నది రాదు. మీకు మాస్టర్స్లోకి వచ్చేపాటికి, డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్స్లోకి వచ్చేపాటికి స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో కాకపోతే ఏంటంటే మీకు స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అంటే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ మారిపోతాయి. తర్వాత బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని ఉంటుంది, మళ్ళీ దాంట్లో కొంచెం సబ్జెక్ట్స్ మారుతాయి. సో అలాంటి మీకు కోర్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మన దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. సో దాన్ని బట్టి మీరు సబ్జెక్ట్స్ ఎంచుకోవచ్చు. మీకు ఏ కోర్స్ నచ్చుద్ది, మీకు ఏది సూటబుల్ అవుద్ది, ఫ్యూచర్లో మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఈ కోర్సులు ఎంచుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ 3 బీబీఏల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ టీవీలో చెప్పడం అంత సమయం పట్టుద్ది కాబట్టి మీరు ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్కి వెళ్తే కనుక దాంట్లో మీకు టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ బీబీఏకి ఏముంటాయి, జనరల్ బీబీఏకి, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్లో ఏముంటాయి, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయమ్మా. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. ఓకే, మరో కాలర్ హేమలత గారు లైన్లో ఉన్నారు. హేమలత గారు, చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే సార్. ఆడియో రావట్లేదండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే హేమలత గారు. సార్, అది పాపకి కుకింగ్ కోర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం సార్. ఓకే అండి. అదే 1.5 year కోర్స్ అని కాలేజ్ గురించి బాగా విన్నాను సార్. అంత బాగుంటది కుకింగ్ కోర్స్ అని విన్నాను సార్. ఓకే అండి. 1.5 year కానీ 2 years కోర్స్ కానీ ఏమైనా ఉందా సార్? అంటే పాపకి మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే అండి. తప్పకుండా అండి. ఇది చాలామంది ఎస్పెషలీ మ్యారీడ్ లేడీస్ చాలామంది ఇష్టపడతారనమాట కుకింగ్ క్లాసెస్కి రావడానికి. అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఓన్లీ ఇంట్లో చేసుకుంటానికి, నా ప్రొఫెషనల్గా కాదండి, నేను మా పిల్లలకు కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ వండి పెడతానికి అని చెప్పి కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి వీ డోంట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ అండి. వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మా స్టూడెంట్స్తో పాటు వాళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చుకుంటే కనుక వాళ్ళకి మేము నేర్పిస్తాం. బట్ మీ పాపకి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాలని ఉందంటే కనుక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ డెఫినెట్గా 1.5 year culinary arts ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. అంటే ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు వర్క్ అనమాట, ఎక్కడైనా జాబ్ చేయాలి అంటే. లేదు అంటే కనుక ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కూడా ఉందండి, అది 2 years ప్రోగ్రామ్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చు, బికాస్ షీఈస్ హ్యావింగ్ క్వాలిఫికేషన్, అంటే డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చు అండి. ఈ culinary arts అనే వాటికి ఏంటంటే ఓన్లీ కుకింగ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటారు. ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంలో అయితే కుకింగ్తో పాటు మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీసు, అంటే మిగతా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి అంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్, అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ టూరిజం ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ దొరికే అవకాశాలు ఉంటాయండి. సో అది మీరు ఆలోచించి పాపతో కూడా మాట్లాడి ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు డూ culinary arts షీ కెన్ డూ. అదర్వైజ్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. లేదు తనకు ఊరికే ప్యాషన్ అండి, ఇంట్లో కూర్చుని ఏదో నేర్చుకుందాం అనుకుంటుంది, జాబ్ గురించి కాదనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా మా కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి. మా హెడ్స్తో మాట్లాడితే కనుక దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అండి. ఓకే, మరో కాలర్ విజయవాడ నుంచి సంతోష్ గారు. సంతోష్ గారు, మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. నమస్తే సార్. నమస్తే సంతోష్ గారు. మా బాబు 10th class చేయిస్తారు. ఓకే అండి. 10th class చేయిస్తారు, వర్క్ మేనేజ్మెంట్ చేయిస్తారు. తప్పకుండా అండి. 10th ఇమీడియట్గా ఇప్పుడే మొన్నే పాస్ అయ్యాడంటే కనుక ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లోనే జాయిన్ చేసేయచ్చు. మనం ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేసి ఆ తర్వాత డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్స్ ఇంకా కొంచెం ఓపెన్లో ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా అయితే వాటికి క్లోజ్ అయిపోవాల్సింది. సో మీరు వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్కి వస్తే కనుక ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్రోల్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిపోయినాక డిగ్రీ కూడా మన దగ్గరే చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మొత్తం 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ ఇది. కానీ స్టూడెంట్ కరికులం ప్రకారం 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే మీరు కూడా ఫీజెస్ పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. సో తప్పకుండా అవకాశం ఉందండి. కాకపోతే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ 2 weeks అయిపోయింది. మళ్ళీ 1 weekలో హాలిడేస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో అట్లీస్ట్ ఈ 1 week అన్నా కాలేజ్కి వస్తే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సో సండే ఇవాళ కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది, అడ్మిషన్స్ టీమ్ ఉంటారు. మీరు కన్సల్ట్ చేసి ఇమీడియట్గా ఎక్కడ కావాలి, విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారా? విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో అయితే 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి. సో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చండి. మరో కాలర్ వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీనివాస్ గారు, మాట్లాడండి. హలో, నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. నమస్తే సార్. చెప్పండి. మాట్లాడుతున్నారు వైజాగ్ అండి. చెప్పండి. మా అబ్బాయి కూడా ద్వారకానాల్లో చేశారండి, బిహెచ్ఎం చేశారు బాబు. ఓకే అండి.
ఆస్ట్రేలియా ప్రాసెస్లో పెట్టామండి, ఇంకా అవ్వలేదు. అప్పుడు 15 months అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఆశా మేడం గారు అంతా కూడా ప్రాసెస్ చేశారు. ఓకే అండి. ఇంకా ఏం తెలియలేదని కాల్ చేశాను సార్ మీకు. ఓకే అండి. ఈ కోవిడ్ మూలంగా ఆస్ట్రేలియా ఎంబసీ ఒక్కటే అండి కొంచెం క్లోజ్ అయ్యి కొంచెం లేట్గా ఓపెన్ చేశారు. బట్ అదర్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ప్రాసెస్ అన్నీ చాలా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. లాస్ట్ 2 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2000 స్టూడెంట్స్ పైగా మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి పంపించాం. ఆస్ట్రేలియా 15 స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఐ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బికాజ్ మొన్నే ఎంబసీ అదంతా ఓపెన్ అయ్యి ఇప్పుడిప్పుడే మనకి అంటే ఇంటర్న్షిప్స్కిను ప్లేస్మెంట్స్కి మనకి ఓపెన్ అయిందండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో ఉంది. ఐ హోప్ డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ 30 days or 45 daysలో డెఫినెట్గా అందరికీ వీసాస్ వచ్చేస్తాయి. దాంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఆశా గారితో టచ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆశా గారితో టచ్లో ఉండి షీ ఈజ్ ద పర్సన్ విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్. నేను కూడా ఆఫీస్లో ఉంటాను రేపటి నుంచి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మండే నుంచి సాటర్డే దాకా నేను ఆఫీస్లోనే ఉంటాను. మీరు నన్నైనా కలవచ్చు. మీకు అంటే మీ ప్రాసెస్ ఎక్కడ దాకా అయిందో కూడా మీకు క్లియర్గా మీకు ఎంబసీలో మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అది కూడా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు. మీకు కనుక ఓపెన్ చేసి చూడటం రాకపోతే మేడం గారు హెల్ప్ చేస్తారు, లేదైనా నేనైనా హెల్ప్ చేస్తానండి. మరో కాలర్ శ్రీకాకుళం నుంచి ప్రసాద్ గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. సార్ నమస్తే ప్రసాద్ గారు. సార్ అదే నాది యాక్చువల్లీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి 1 year అయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ నాకు ఓన్గా రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ చెఫ్ కింద? ఓకే అండి. ఓన్లీ కుకింగ్ ఒక్కటే నేర్చుకుని రెస్టారెంట్ పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా కల్నరీ ఆర్ట్స్ అండి. కానీ రెస్టారెంట్లో మీకు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫైనాన్స్ చూసుకోవాలి, మేనేజ్మెంట్ చూసుకోవాలి, వచ్చిన గెస్టులను రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఎలాగో తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మెయిన్ కోర్స్ చేయడమే బెటర్ అనమాట. మీకు డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేస్తే మీకు ఇంకా చాలా మంచి మెలకువలు తెలుస్తాయి. ఒక రెస్టారెంట్ని ఎలాగా మనం మేనేజ్ చేయాలి, ఫైనాన్షియల్గా ఎలా చూసుకోవాలి, ఈ అంటే ఒక షెఫ్ని మనం ఎలాగా మనం అంటే గైడ్ చేయవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి అనమాట. ఈవెన్ దో మీకు కుకింగ్ అన్నది కూడా మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో కూడా మీరు విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో MBA చేయాలి అనుకుంటే కనుక 2 years అండి. కల్నరీ ఆర్ట్స్ అయితే 1.5 year ప్రోగ్రామ్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయొచ్చండి. మరో కాలర్ వరంగల్ నుంచి గీత గారు మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ మా బాబు MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాడు సార్ చదవాలని. ఓకే అండి. సో దాని గురించి అసలు అంటే మేమేంటంటే బయటికి అబ్రాడ్ అది పంపాలనండి బాబుని. ఓకే అండి. సో ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, మీ దగ్గర జాయిన్ చేస్తే మీకు ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ బయటకు పంపేది అవకాశాలు? డెఫినెట్గా అండి. మీరు ఒకసారి మా ఫేస్బుక్ కానీ మా వెబ్సైట్లో కానీ చూడండి. లాస్ట్ 2.5 yearsలోనే దగ్గరగా 2000 మంది 2500 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అనమాట. చాలా కంట్రీస్లో మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట. ఎందుకు అంటే అండి వాళ్ళ రోజున మీకు ఏ ఎంబసీ అయినా చెక్ చేసుకోండి. అమెరికన్ ఎంబసీ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, ఇలాగ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎంబసీస్ అవ్వచ్చు. ఏ కంట్రీ ఎంబసీకి వెళ్ళినా లాస్ట్ 2 yearsలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి కానీ, జాబ్కి కానీ, ఇంటర్న్షిప్కి కానీ, ట్రైనింగ్ కానీ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ హైయెస్ట్ నెంబర్ మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంటే కనపడతారండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అంత డిమాండ్ ఉందండి వాళ్ళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అందుకనే ఇవాళ రోజున ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి విదేశాల్లో అంటే సెటిల్ అవ్వాలని, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలని కోరిక ఉంటుంది. ఎందుకు ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనిపిస్తుందండి. అంటే ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, చాలా మంచి లైఫ్ స్టైల్ వస్తుంది. ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ రోజున పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారండి. సో డెఫినెట్గా మీ బాబుకి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయండి. కాకపోతే కొంచెం ఇమీడియట్గా మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. కాలర్స్ అందరూ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. చాలా డిమాండ్ ఉన్నట్లుగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది, వాటి గురించి డీటెయిల్గా చెప్తారా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ని మనం 2 విధాలు అంటే 2 భాగాలుగా చూడాలండి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, ఇంకోటి డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే డిగ్రీ కాలేజ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ సపరేట్గా ఉంటాయి, డిగ్రీ కాలేజ్ సపరేట్గా ఉంటాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ మొత్తం 4 ఉన్నాయండి మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. విశాఖపట్నం 2, హైదరాబాద్లో 2 ఉన్నాయి. ఈ 4 కాలేజీల్లో కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో ఈ 4 కాలేజీల్లో స్టూడెంట్ లొకేషన్ బట్టి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు. హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ గర్ల్స్కి సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ వాళ్ళకి కంఫర్ట్ అనుకుంటే అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్కి వచ్చేపాటికి మొత్తం 5 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి డిగ్రీ కాలేజీలు, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్
బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఉందండి. రెగ్యులర్గా అంటే బీకామ్ చదవాలి అనుకున్న పిల్లలు ఎవరైతే అకౌంటింగ్ వైపు, ఫైనాన్షియల్ వైపు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే జనరల్ ఎంబీఏ కూడా అండి, అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్తో ఈ 4 స్పెషలైజేషన్తో ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఈ చాయిస్ స్టూడెంట్కే ఉంటుందండి. ఆ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తాం. ఇలాగా మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్ మొత్తం కలిపి 9 కాలేజీలు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకు ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్కి ఏ కోర్స్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఆ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్యాగ్ ఎండ్ అండి అడ్మిషన్స్కి ఈ 6th ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే కనుక మనకి ఎన్రోల్మెంట్స్కి, ఆన్లైన్లో ఎన్రోల్మెంట్స్కి ఇట్లన్నిటికి టైం అయిపోతుంది. సో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక సో వెంటనే వచ్చి అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి. ఓకే, మరో కాలర్ లక్ష్మి గారు ఉన్నారు. లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ మా బాబు ద్వారకా నగర్ సిటీ క్యాంపస్ లో చదివాడు సార్. ఓకే అండి. బాబుకి ఆ యుఎస్ లో జాబ్ వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు 3 lakhs వరకు వస్తుంది సార్. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ వల్లే మొత్తం అంతా, ఆశ మేము మీ వల్లే మొత్తం అంతా సార్. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు. బాబు ఇలా అమెరికా వెళ్ళాడంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా అక్కడే మీకు మెల్లగా అంటే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాడో మరి ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాడో కానీ డెఫినెట్గా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీకు మీరు మమ్మల్ని నమ్మి మా కాలేజీలో జాయిన్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామండి. మీలాంటి పేరెంట్స్ ఉండటం మూలంగానే మేము కూడా ఈ స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యాం, అంటే కాలేజ్ కూడా ఈ స్టేజ్కి రీచ్ అయింది. డెఫినెట్గా బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే కనుక, బాగా కష్టపడి చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి వండర్స్ మనం చాలా చేయొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు, బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. పిల్లలు అది తెలుసుకుని దానికి తగ్గట్టు కష్టపడి చదువుకుని దానికి కష్టపడి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక అంటే స్కై విల్ బి ద లిమిట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుందండి. బాబు కూడా చెప్పండి, చాలా కష్టపడి వర్క్ చేయమండి. అది ఎలా అయినా మనం ఈ 3 years బాబు మన దగ్గర చదువుకున్నప్పుడు అన్నీ ట్రైన్ చేసాం, అన్నీ నేర్పించాం కాబట్టి అమెరికా దాకా వెళ్ళాడు. అక్కడ కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని, అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటో మీకు డొమెస్టిక్ జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో బాబుకి అవన్నీ కన్వే చేయండి. ఏ అవసరం ఉన్నా కానీ మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయమని చెప్పండి. ఆశ మేడం కానీ నేను కానీ వెంటనే రియాక్ట్ అవుతాం. మరో కాలర్ ప్రభాకర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే ప్రభాకర్ గారు. సార్ యాక్చువల్గా నేను నా ఏజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 48 సార్. ఓకే అండి. సో నేను డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు, 10th కంప్లీటెడ్ అనుకోండి. సో నాకు ఇప్పుడు యాజ్ చెఫ్ లాగా చేయాలి ఒక కోర్స్ ఏదన్నా, తర్వాత ఆ ప్రొఫెషన్ గా నేను సెటిల్ అవ్వాలంటే ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా సార్? ప్రభాకర్ గారు కాల్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా షో చూసి 48 yearsకి అంటే కాలేజ్కి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుని చదువుకోవటం, కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకోవటం అన్నది కొంచెం ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకున్నా కానీ మీకు ప్లేస్మెంట్ విషయంలో మేము హెల్ప్ చేయలేకపోతాం. ఎందుకంటే 27 years కట్ ఆఫ్ అండి. 27 years దాటిన వాళ్ళకి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్స్ రావడం చాలా ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో 48 years కాబట్టి మీరు మా ప్రోగ్రామ్ చూసి మాకు ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫోన్ చేశారు కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ యూ యాజ్ ఒక మా యొక్క స్టూడెంట్గా కాకుండా మా యొక్క మంచి కోరుకునే వాళ్ళుగా మీకు ఏదైనా టిప్స్ ఇవ్వటం కానీ, లేదా మీకు ఏదైనా క్లాసెస్లో మేము ఆ స్టూడెంట్స్తో పాటు ఏదైనా హెల్ప్ మీరు వచ్చి కొంచెం నేర్చుకోవడానికి కానీ మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. కానీ మిమ్మల్ని అంటే కాలేజీలో ఎన్రోల్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్ చేయడానికి కానీ, ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కానీ కొంచెం ఇంపాసిబుల్ సార్. ఏమనుకోవద్దు, బికాజ్ యువర్ ఏజ్ ఇక్కడ కన్సిడర్ అవుతుంది. బట్ మీరు నేర్చుకుని మీరు ఏదైనా సొంతగా రెస్టారెంట్ పెట్టాలి, ఏదైనా హోటల్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ నాలెడ్జ్ అన్నది మీకు ఉపయోగపడుద్ది. దానికోసం మీకు ఎలాంటి సహాయం చేయమన్నా మేము రెడీగా ఉన్నాం. మీరు మా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చండి. యా, ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి అంటే అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక అబ్బాయి అయితే ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఇప్పుడు 3 lakhs వరకు సంపాదిస్తున్నారు. అంటే నిజంగా అందరికీ ఇదే విధంగా ఉంటుందా? ఎట్లా ఉంటుంది వీళ్ళ భవిష్యత్తు హోటల్ మేనేజ్మెంట్? ఇది ఏం లేదండి. ఒక క్లాస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 90% స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడో, 80% స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడో, అలాగే 40% స్టూడెంట్ కూడా ఉంటాడు. ఆ 40% స్టూడెంట్ని మనం ఇతను ఏదో 90% స్టూడెంట్తో కంపీట్ చేయలేడు, ఇతను చదువుకోలేడు అని మనం అనుకోకూడదండి. బికాజ్ ఇక్కడ స్కిల్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 40% స్టూడెంట్ అంటే మార్కుల్లో 40% వచ్చినా కానీ 90% స్టూడెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. బికాజ్ ఇది స్కిల్తో కూడిన కోర్సు. అంటే చేసే పని ఎక్కువ ఉంటుంది, మాట్లాడే పని ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే వెల్కమ్ చేసే పని ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే హంబుల్గా ఉంటాం, పేషెన్స్గా ఉంటాం, మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, వీటితో ఎక్కువ ఇది ఉంటుందండి. సో చదువుకి యాక్చువల్గా ఈ కోర్సులో సక్సెస్ అవ్వడానికి అసలు సంబంధం లేదు. 90% స్టూడెంట్కి సేమ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ స్కిల్స్ కావాలి, 40% వచ్చిన స్టూడెంట్కి సేమ్ స్కిల్స్కే కావాలన్నమాట. సో
స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంపార్టెంట్. సో 3 lakhs వచ్చిన స్టూడెంట్కైనా 5 lakhs వచ్చే స్టూడెంట్కైనా అక్కడ హోటల్ని బట్టి అతని స్కిల్ని బట్టి హోటల్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారండి, పొజిషన్స్ ఇస్తారు. సో దాన్ని బట్టి అతను స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చదువుకునేటప్పుడే. అందుకే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. ఎందుకంటే అండి మార్నింగ్ 9:15 నుంచి వాళ్ళ క్లాసెస్కి వస్తే థియరీ క్లాసెస్ చెప్పినాక వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఇండివిజువల్గా ప్రాక్టికల్స్ చేపిస్తాం. ఈ 2 అంటే థియరీ ప్రాక్టికల్స్ని లైవ్గా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, బాగా ఎక్స్పోజర్ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ప్రతి స్టూడెంట్ని అతను ఏజ్ 18 years 19 years అయినా కానీ ప్రతి స్టూడెంట్కి 2 to 3 hours లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి కానీ క్లబ్స్కి కానీ పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్ కెన్ డెవలప్ హిస్ ఓన్ స్కిల్స్ అండి. అంటే తనకి నిజంగా బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ స్కిల్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతాయి. మనం ఎంత నేర్పించినా వీ కెన్ రీచ్ అప్ టు 50 to 60% రీచ్ అవుతాం. ఎప్పుడైతే ఆ స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తాడో అప్పుడే 100% అతను మౌల్డ్ అవుతాడు, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం అనమాట. మా కోర్సెస్ అన్ని కోర్సెస్ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మా కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ అయిన ప్రోగ్రామ్సే. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన, బీబీఏ చేసిన, బీఎస్సీ చేసిన, బీకామ్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అతనికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్కి, అతను రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి 100% అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాల్సిందే. అదే మా కరికులం. సో అలా చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి బ్రహ్మాండంగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి అండి. అందుమూలంగానే ప్రతి స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగాలు 100% వస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు రావడమే కాదండి, ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఉన్న స్కిల్స్ అతనికి ఉన్నాయి కాబట్టి బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు. అందుకనే మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి, మంచి శాలరీస్ వస్తున్నాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో 100% ప్లేస్మెంట్ రావడానికి ముఖ్య కారణం మేము కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడే ఆ స్టూడెంట్ హిస్టరీ తెలుసుకుని, ఆ స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ తెలుసుకుని అడ్మిషన్ ఇస్తాం కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్లో అతను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు కాబట్టి వెంటనే అతనికి ప్లేస్మెంట్స్ రాగలుగుతున్నాయి అండి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ తెలియజేశారు, కాలర్స్కి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరీర్స్. స్టే ట్యూన్.